তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লেসন 2 পেজ নাম্বাৰ 20 দি জয় অফ হেল্পিং নামৰ পাঠটো উলিয়াই লোৱা মই তোমালোকক সেইটো পঢ়াবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কি কৈছে আমি চাওঁ Look at the picture below and say what is happening. Look at the picture এই ছবিখিনিলৈ চোৱা below মানে তলত and say মানে কোৱা what is happening কি ঘটনা হৈ আছে আমি এই ছবিখিনি দেখিলে আমি বুজি পাম ভালদৰে যাম যে নিৰীক্ষণ কৰো চাওঁ এই ছবিটোত কি কৈছে এই ৰাস্তাত কি আছে এটা জেব্ৰা ক্ৰসিং আছে আৰু এই ৰাস্তাটোৰে গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰি থাকে এই ছোৱালীজনীয়ে দুজন বয়সস্থ মানুহক এহাল বৃদ্ধ দম্পতি কি কৰিছে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যোৱাত সহায় কৰিছে এজোপা গছ এই মানুহজন হয়তো গছৰ ওপৰত উঠিবলৈ বিচাৰিছে এই মানুহজনে জখলাটো দি পেলাই হয়তো সহায় কৰিব বিচাৰিছে দুই নম্বৰটো দেখিছে হাতীটো কি হৈছে বোকা আৰু পানীত পৰিছে জেচিপি সহায়ত সেই ৰছা লগাই পেলাই কি কৰিছে হাতীটো উঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু লগত কি আছে আৰক্ষী বিষয়া আছে গাঁৱৰ মানুহ আছে গাঁৱৰ মানুহে এই এজনৰ মূৰত ধুই আছে কেনেকৈ হাতীটো কেনেকৈ বচাব পাৰি তাৰ পিছত ইয়াত দুজনী ছোৱালী আছে এটা ছাতি ইজনী সিজনী সহায় কৰিছে আৰু বৰষুণ দি আছে বৰষুণৰ নীতি দিবৰ বাবে ইজনী সিজনী সহায় কৰিছে ইয়াত আমি এটাই শিকিছো কি দি জয় অফ হেল্পিং ইয়াত ছোৱালীজনীয়ে বৃদ্ধ দম্পতীসকলক সহায় কৰিছে হেল্প মানে কি সহায় কৰা এই মানুহজনৰ জখলাটো দি এই মানুহজনৰ গছৰ ওপৰত উঠাত সহায় কৰিছে এই হাতীটো বোকাৰ পৰা উঠাত কি হৈছে জেচিবিখনে অৰ্থাৎ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানুহে আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকলে সহায় কৰিছে আৰু এই ছোৱালী ইজনী সিজনী কি বৰষুণৰ তিতাৰ পৰা কি হৈছে ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা সিহঁতে সহায় কৰিছে এতিয়া ইয়াত সহায় কৰি পেলাই কি হয় আনন্দ পায় এটা সেই কথাটোৱে ক'বলৈ গৈছে কালি তোমালোকক ইংৰাজীত পঢ়াই দিছিলোঁ আজি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা চাই যোৱা কি বুলি কৈছে এতিয়া চাওঁ ৰিড মানে কি পঢ়া দি জয় অফ হেল্পিং সহায় কৰাৰ আনন্দ ইয়াৰ অৰ্থটো কি দি জয় মানে আনন্দ অফ হেল্পিং মানে সহায় কৰি থকা ইয়াত এটা স্কুলৰ ছবি দিছে এইটো স্কুলৰ কি মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ ছবি দিছে হয়নে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছে শিক্ষক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাইনত আছে দি স্কুল বেল ৰেং Raju, Nita and Gita rose to school as they were getting late. The morning assembly was about to begin. Somehow they managed to join the assembly. At the end of the assembly, the headmaster announced, I have something very important to tell you. We all know about the earthquake that occurred yesterday. It destroyed many areas in our neighboring district. People have lost their homes and belongings. Many people have died and many have got injured. So we must help these people. Please contribute whatever is possible for you. You can give food items, fresh or dry, water bottles, clothes, money, etc. Tomorrow, after morning assembly, we will collect your contribution and a team of teachers and students representing our school will go to the affected area and distribute these items among the earthquake victims. During the lunch break, Nita, Gita and Raju discussed what they would contribute. Raju, I had liked to give food items like bread, biscuit and fruits. Gita, that is great. I will contribute some money and a carton of drinking water. Nita, please suggest what I should contribute. Raju, why do not you bring some clothes? You can collect some from your neighbors' homes too.
You can also collect some containers to store food. That will be great help to affected people. Nita, thanks a lot, Raju, for your suggestion. I will try to collect what you suggested. Gita, can anyone help me bring the bottles of water or sell? I asked the shop to deliver them to the school. Raju, I think you can talk to the headmaster. Next day at school, all the children and teachers assembled in the school playground with their contribution. The headmaster thanked all of them for their support. The goods van and a team of teachers and students then left for their destination. In an hour, they reached the earthquake-affected place. They were very sad at the plight and misery of the people there. They distributed the things among the people. Everyone has very grateful to the volunteers for their help. The team members felt very happy to have helped the people in distress. Raju said to himself, helping people in need is a really wonderful feeling. The next time I see anyone in such a plight, I must try to help. বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে। এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়াত পঢ়িবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ, তোমালোকে মন দিবা, অসমীয়া ভাঙনি কৰিবা। দি জয় অফ হেল্পিং, সহায় কৰাৰ আনন্দ। জয় অফ হেল্পিং মানে কি? সহায় কৰা আনন্দ। দি স্কুল বেল ৰেং, ৰিং ৰেং ৰাং। দি স্কুল বেল ৰেং, এইটো যিহেতু অতীত কালত হৈ যোৱা ঘটনা কৈছে, সেইটো কাৰণে কি হৈছে, দি স্কুল বেল, স্কুলৰ ঘণ্টাটো কি হ'ল? বাজিলে। টিং 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 টিংকৈ বাজে যে, স্কুল ঘণ্টাটো কি হ'ল? বাজিলে। Raju, Nita and Gita rose to school as they were getting late. Raju, Nita আৰু গীতা rose to school, কি স্কুললৈ ফটাফট গৈছে, দৌৰি আহিছে। as they were getting late, সিহঁতে যে অলপ দেৰি হৈছে, সিহঁতৰ দেৰি হোৱাৰ বাবে সিহঁতে কি হৈছে? একদম ফটাফট জল্দা জল্দি আহিছে। গেটিং লেট মানে দেৰি হোৱা, লেট মানে দেৰি। ৰুচ মানে ফটাফট অহা, বেগেৰে অহা। ক'লৈ? টু স্কুল, টু মানে লৈ, স্কুললৈ অহা। দি মৰ্ণিং এছেম্বলি ৱাজ এবাউট টু বিগিন। দি মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা পাতৰ সভা, আমাৰ স্কুলৰ পাতৰ সভা হয় যে, ৱাজ এবাউট টু বিগিন, ৰাতিপুৱাৰ স্কুলৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি, ৰাতিপুৱা পাতৰ সভাটো আৰম্ভ হওঁ হওঁ, এবাউট টু বিগিন, বিগিন মানে আৰম্ভ হোৱা, আৰম্ভ হওঁ হওঁ অৱস্থা, তেনেকুৱা অৱস্থাত সিহঁতে কি হৈছে? তেনেকুৱা অৱস্থাত somehow they managed to join the assembly, যেনেকৈ তেনেকৈ আৰম্ভ হওঁ হওঁ অৱস্থা, তেনেকুৱাত গৈ পেলাই সিহঁতে সাৰতকৈ ফোপাই জোপাই ভাগৰে দুগৰে গৈ পেলাই কি হৈছে? সেই এছেম্বলিত কি হৈছেগৈ? জইন হৈছেগৈ। কোন? ৰাজু, নিতা আৰু গীতা। somehow, যি কি নহওক, they manage, মেনেজ মানে কি? মেনেজ কৰা বুলি কয়, মিলোৱা। টু জইন, জইন মানে সংযোগ হোৱা, দি এছেম্বলি, এই মৰ্ণিং এছেম্বলি, সেই সভা, এছেম্বলি মানে সভা। এট দি এণ্ড অফ দি এছেম্বলি, এই পাতৰ সভাৰ শেষত, ইন মানে শেষ, অফ দি এছেম্বলি, সেই শেষত, দি হেডমাষ্টাৰ এনাউন্স, দি হেডমাষ্টাৰ মানে কি? শিক্ষকৰ, বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানজনৰ হেডমাষ্টাৰ বুলি কয়, যদি শিক্ষকটোৱে হেডমিষ্ট্ৰেছ বুলি ক'ব। এনাউন্স, এনাউন্স মানে কি? ঘোষণা কৰা। I have something very important to tell you. I have, তেওঁ জনাব তাৰমানে, হেডমাষ্টাৰে কি বুলি কৈছে? I have something very important to, তোমালোক কি হৈছে? তোমালোকক, আপোনালোকক মোৰ এটা কি ক'ব লগা আছে? ইম্পৰ্টেণ্ট, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'ব লগা আছে। We all know about the earthquake occurred yesterday. We all know, আমি সকলোৱে জানো, about the earthquake, কি? ভূমিকম্প। earthquake মানে কি? ভূমিকম্প। that occurred আছে, যোৱাকালি যে হৈ গৈছিলে, যোৱাকালি হৈ যোৱা ভূমিকম্পটোৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। we all know, we মানে আমি, all মানে সকলো, know মানে জনা, about, aboutটো যিটো বহিৰ বিষয়ে, the earthquake, ভূমিকম্পৰ বিষয়ে, that occurred, occurred মানে হৈ যোৱা, yesterday মানে যোৱাকালি। আজি 4 নে 5 দিনৰ আগতে আমাৰ ইয়াতো ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প হৈ যোৱা নাই জানো?
মাটি ফাটি মেলি যোৱা নাই জানো সেই তেনেদৰে হৈছিলে it destroyed many areas in our neighboring district it destroyed মানে ধ্বংস কৰা many areas অলপ এৰিয়া মানে কি অঞ্চল many মানে অলপ পৰিমাণৰ বেছি 5 10খন 12 15খন তেনেকুৱা এৰিয়া in our neighboring district neighboring মানে কাষতে লাগি থকা নাইটবোৰ মানে ওচৰতে লাগি থকা ডিস্ট্ৰিক্ট মানে জিলা আমাৰ ওচৰতে এতিয়া লখিমপুৰ জিলাৰ ওচৰত কি ডিস্ট্ৰিক্ট লাগি আছে ধেমাজি লাগি আছে এফালে কি আছে তেজপুৰ লাগি আছে শোণিতপুৰ এফালে কি আছে মাজুলী লাগি আছে যোৰহাট লাগি আছে হয়নে সেই তেনেকৈ নাইটবৰিং ডিস্ট্ৰিক্টত কি আছে তেনেকুৱা কোনোবা এখন আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাইটবৰিং ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি কোনোবা এখনৰ লাগি আছে হয়নে তেনে অলপ দিনৰ আগতে কি হৈছিলে শোণিতপুৰত হৈছিলে হয়নে সেই তেনেকুৱা পিপল হেভ লষ্ট দেয়াৰ হোম ভূমিকম্প হ'লে কি হ'ব মানুহৰ ঘৰ ভাগিছে পিপল হেভ লষ্ট মানে হেৰুৱা দেয়াৰ হোমছ ঘৰ এণ্ড বিলংগিংছ তাৰ লগত জড়িত ইটো সিটো বস্তু আচবাব বিলংগিংছ তাৰ লগত জড়িত অন্য বস্তু বিলংগিংছ হ'লনে হোমছ মানে ঘৰ এণ্ড বিলংগিংছ মেনি পিপল হেভ ডাইড অলপ পৰিমাণৰ কি হ'ল মানুহ কি হ'ল ডাইড ঢুকালে এণ্ড মেনি হেভ গট ইনজিউৰ্ড আৰু কিছুমান মানুহ কি হৈছে ইনজিউৰ্ড হ'ল জখম হ'ল কিছুমান হাত ভাগিলে কিছুমানৰ ভৰি ভাগিলে কিছুমানৰ কঁকাল ভাগিলে তেনেকুৱা কিছুমানৰ আঙুলি ভাগিলে তেনেকুৱা কিছুমান কি হ'ল ইনজিউৰ্ড হ'ল চ' উই মাষ্ট হেল্প দিছ পিপুল সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে সেই মানুহখিনি কি কৰিব লাগে সহায় কৰিব লাগে উই মাষ্ট হেল্প দিছ পিপুল আমি সেইখিনি মানুহ সহায় কৰিলে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ কণ্ট্ৰিবিউট হোৱাট এভাৰ ইজ পচিবল ফৰ ইউ তোমালোকৰ যি সম্ভৱ তোমালোকে কি কৰা কণ্ট্ৰিবিউট সহযোগ কৰা যোগদান কৰা দিয়া প্লিজ কণ্ট্ৰিবিউট দিবলৈ কৈছে হোৱাট এভাৰ ইজ পচিবল ফৰ ইউ তোমালোকে যি পাৰা যি সম্ভৱ তোমালোকে কি কৰা কণ্ট্ৰিবিউট কৰা দিয়া ফৰ ইউ ইউ কেন গিভ ফুড আইটেমছ তোমালোকে কি দিব পাৰিবা খাদ্য দিব পাৰিবা বিভিন্ন ধৰণৰ শুকান খাদ্য দিব পাৰিবা মুড়ি চিৰা বা ধৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান শুকান খাদ্য বা তেনেকৈ খাব পৰা খাদ্য দিব পাৰিবা ফুড আইটেমছ ফ্ৰেছ অৰ ড্ৰাই যিখিনি ফ্ৰেছ একদম তাজা ফ্ৰেছটো কি বুলি কয় তাজা ড্ৰাই বা শুকান খাদ্য দিব পাৰিবা নহ'লে তাজা খাদ্য দিব পাৰিবা ৱাটাৰ বটল পানীৰ বটল দিব পাৰিবা ক্লথছ কাপোৰ দিব পাৰিবা মনি পইচা দিব পাৰিবা ধন দিব পাৰিবা হ'লনে এক্সেট্ৰা ইত্যাদি যি মন যায় তোমালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিবা টুমৰো মানে অহাকালি আফটাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি আমি মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ পিছত টুমৰো অহাকালি ৰাতিপুৱা পাতৰ সভাৰ পিছত উইল কালেক্ট ইয়'ৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তোমালোকে যিখিনি বস্তু আনিবা তোমালোকে যি চাইডৰ ফ্ৰেছ খাদ্য আনিব পাৰা শুকান খাদ্য আনিব পাৰা কাপোৰ আনিব পাৰা পানী বটল আনিব পাৰা পইচা দিব পাৰা কি হয় তোমালোকে যিয়ে দিয়া সেইখিনি আমি কি কৰিম কালেক্ট মানে সংগ্ৰহ কৰা ইয়ৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড এ টিম অফ টিচাৰ শিক্ষকৰ এটা গোট হ'ব টিম মানে গোট অফ টিচাৰ শিক্ষকৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা গোট হ'ব গোট মানে কি গ্ৰুপ হ'ব representing our school will go to affected area আমি শিক্ষকৰ এটা গোট হৈ ষ্টুডেণ্টসকলৰ এটা গোট হৈ কি হ'ম আমি কি হয় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ক'ত go to যাম affected area য'ত ভূমিকম্প হৈছিলে য'ত হ'ব তাততো ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষতি হোৱা মানুহখিনি সহায় কৰিবৰ কাৰণে যাম এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট মানে দিয়া বিলাই দিয়া দিছ আইটেমছ তোমালোকে যিখিনি বস্তু আনিছিলা পইচাই হওক খোৱা বস্তুৱেই হওক কাপোৰেই হওক সেইবিলাক কি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম এমং দি আৰ্থকুৱেক ভিক্টিমছ যিখিনি সেই আৰ্থকুৱেকৰ ভূমিকম্পৰ চিকাৰ হৈছিলে ভূমিকম্পৰ বলি হৈছিলে ভূমিকম্পৰ বলি হৈছিলে ডিউৰিং দি লাঞ্চ ব্ৰেক সেইটো কথা হৈ গ'ল সেইদিনাখন সেই মৰ্ণিং এছেম্বলি সেইখিনি কথা আলোচনা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত এই ডিউৰিং দি লাঞ্চ ব্ৰেক যেতিয়া দুপৰীয়া আহাৰৰ ভিতৰত লাঞ্চ মানে দুপৰীয়া আহাৰ
ব্ৰেকফাষ্ট মানে ৰাতিপুৱা আহাৰ, লাঞ্চ মানে দুপৰীয়া আহাৰ, ডিনাৰ মানে গধূলি আহাৰ। লাঞ্চ মানে গধূলি দুপৰীয়া আহাৰ। পিছত নিতা, গীতা এণ্ড ৰাজু, নিতা, গীতা আৰু ৰিজা ডিছকাছ মানে আলোচনা কৰা, হোৱাট দে উড কণ্ট্ৰিবিউট, সিহঁতে কি দিব সেইখিনি লৈ পেলাই সিহঁতে কি কৰিলে আলোচনা কৰিলে। তেতিয়া ৰাজুৱে কৈছে I had like to give food items like bread, biscuit and fruits. বুজিছেনে? ৰাজুৱে কি দিব? I had like মই পচন্দ কৰোঁ, কি পচন্দ কৰোঁ? To give food items, খাদ্য দিয়া, গিফ্ট মানে দিয়া, ফুড আইটেমছ, খাদ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য দিব পাৰে। ফুড আইটেমছ লাইক ব্ৰেড দিব পাৰে, বিস্কুট দিব পাৰে, এণ্ড ফ্ৰুইটছ ফল আহাৰ দিব পাৰে, ফ্ৰেছ ফল আহাৰ, তাজা ফল আহাৰ ফল দিব পাৰে, আৰু কি দিব পাৰে? ব্ৰেড দিব পাৰে, বিস্কুট দিব পাৰে। সেইখিনি খালে মানুহ কি হ'ব? ভোক মৰিব আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য পাব। গীতা, ডেট ইজ গ্ৰেট। এতিয়া গীতাই ৰাজুৰ কথাত সহায় কৰি পেলাই কি বুলি কৈছে? ডেট ইজ গ্ৰেট, এইটো ভাল, এইটো মহান, এইটো ভাল কথা। আই উইল কণ্ট্ৰিবিউট চাম মনি, মই কি দিম? অলপ পইচা দিম। এণ্ড কাৰ্টুন অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, আৰু পানীৰ বটলৰ কাৰ্টুন দিম। পানী 1 কাৰ্টুন 2 কাৰ্টুন তেনেকৈ থাকে, ডজন হিচাপত থাকে, সেই পানীৰ কাৰ্টুন দিম, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বটল। নিতাই এতিয়া কৈছে গীতাই ৰাজুৰ কথাত সহভৰ দি পেলাই ৰাজুৱে ফুড আইটেমছ দিম বুলি ক'লে। কি ব্ৰেড দিব পাৰে, বিস্কুট দিব পাৰে, ফ্ৰুইট দিব পাৰে, আৰু কি হৈছে? গীতাই কি দিব? পইচা দিব, আৰু লগতে কি দিব? পানীৰ বটল দিব। নিতা, প্লিজ ছাজেষ্ট হোৱাট আই শুড কণ্ট্ৰিবিউট। এতিয়া এই নিতাই কি দিব তাই একো ভাবি পোৱা নাই। তোমালোকৰ মাজতো কোনোবাই কি তেনেকুৱা হেৰিয়াত কোনোবাই কিমান, কিন্তু তাই ইচ্ছা আছে, দিবলৈ ইচ্ছা আছে, কিন্তু কি দিব একো ভাবি পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে তাই কৈছে প্লিজ ছাজেষ্ট, মোক ছাজেশ্যন কৰা, উপদেশ দিয়ে, হোৱাট আই শুড কণ্ট্ৰিবিউট, মই কি দিম। সেইটো লৈ পেলাই নিতাই কৈছে, তাইক কৈছে। তেতিয়া ৰাজুৱে কৈছে হোৱাই ডু নট ইউ ব্ৰিং চাম ক্লথ, তুমি কিয় কাপোৰ নানা? তুমি কাপোৰে লৈ আহিব পাৰা দেখোন। ৰাজুৱে কৈছে ইউ কেন কালেক্ট চাম, তুমি কি কৰিবা? সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা। কালেক্ট মানে কি? সংগ্ৰহ কৰা। কালেক্ট মানে কি? সংগ্ৰহ কৰা। চাম ফ্ৰম ইয়ৰ নাইটবৰ্ছ হোমছ টু, তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া থকা মানুহৰ কি কৰিব পাৰা? যদি কাপোৰ আছে অতিৰিক্ত বাঢ়ি যোৱা, তেতিয়া কি কৰিব? সেইখিনি মানুহৰ কৈ পেলাই তুমি কি কৰিব পাৰিবা? কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা, সেই কাপোৰখিনি দিব পাৰিবা। ইউ কেন অলছ' কালেক্ট চাম কণ্টেইনাৰ্ছ অফ ষ্ট'ৰ ফুড, ইউ কেন অলছ' তুমি আৰু কি কৰিব পাৰিবা? অলছ' কালেক্ট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা চাম কণ্টেইনাৰ্ছ মানে কণ্টেইনাৰ্ছ দেখিছানে? পাত্ৰ। কণ্টেইনাৰ্ছ মানে কি? পাত্ৰ। টু ষ্ট'ৰ ফুড, য'ত খাদ্য থ'ব পাৰি, খাদ্য নষ্ট নোহোৱাকৈ থ'ব পাৰি, খাদ্য নষ্ট নোহোৱাকৈ ঢাকি থ'ব পাৰি, সেইবিলাকক সেই পাত্ৰবিলাক কি বুলি কয়? কণ্টেইনাৰ বুলি কয়, কণ্টেইনাৰ্ছ। তুমি তেনেকুৱা পাত্ৰও দিব পাৰিবা দেখোন। সেইটো ৰাজুৱে কৈছে ডেট উইল বি গ্ৰেট হেল্প টু এফেক্টেড পিপল, সেইখিনি যদি দিয়া, তুমি কাপোৰ দিয়া, তেনেকৈ পাত্ৰ দিয়া, সেইখিনিয়ে বহুত সহায় কৰিব পাৰিব। কিন্তু তোমাৰ যদি নাই, তুমি ওচৰ পাজৰ থকা মানুহখিনি, তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰ পাজৰ থকা মানুহখিনি ক'বা, সিহঁতে কাপোৰ দিব, কণ্টেইনাৰ দিব। তেতিয়া ৰাজুৱে তেনেকৈ কথাখিনি কৈছে। সেইখিনি যিখিনি পায় তুমি সেইটো দিব পাৰিবা, সেইটো কথা ৰাজুৱে কৈছে। তেতিয়া আকৌ নিতাই কৈছে থেংকছ এ লট, বহুত ধন্যবাদ দেই, বহুত ধন্যবাদ ৰাজু বহুত ধন্যবাদ ফৰ ইয়ৰ ছাজেশ্যন, তোমাৰ উপদেশৰ বাবে, তুমি এনে কথা উপদেশ দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আই উইল ট্ৰাই টু কালেক্ট হোৱাট ইউ ছাজেষ্ট, তুমি মোক যি কথা কৈছা, কাপোৰ অনাৰ কথা কৈছা, কণ্টেইনাৰ অনাৰ কথা, মই সেইখিনি কি কৰিব পাৰিম? চেষ্টা কৰিম। সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম? চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া গীতাই কৈছে কেন এনিৱান হেল্প মি ব্ৰিং দি বটলছ অফ ৱাটাৰ, কেন এনিৱান, কোনোবাই পাৰিব নেকি? হেল্প মি, মোক সহায় কৰা। হেল্প মি, ব্ৰিং মানে অনা, দি বটলছ অফ, পানীৰ বটলখিনি অনাত মোক কোনোবাই সহায় কৰিব পাৰিব নেকি? অৰ চেল আই আস্ক দি সোপ টু ডেলিভাৰ দেম টু স্কুল, অৰ নহ'লে যদি কোনোবাই সহায় কৰিব নোৱাৰে, মই কি কৰিম? আই চেল কি? আস্ক, মই ক'ম, দি সোপ, সেই যিখন দোকানৰ পৰা কিনিম, টু ডেলিভাৰ কৰি দিয়া, হস্তান্তৰ কৰা, ডেম টু স্কুল, সেইটো স্কুললৈ পঠাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম? সেই য'ৰ পৰা মই কিনিম তাতে মই সেই কথাটো ক'ম, নহ'লে কোনোবাই মোক সহায় কৰিব পানী বটলখিনি অনা। সেইটো কথা কৈছে গীতাই কৈছে। ৰাজু আই থিংক ইউ কেন টক টু দি হেডমাষ্টাৰ, মই ভাবিছোঁ
যদি আমি এইটো কথা যদি হেৰি নাপাওঁ সেইটো সিহঁতৰ লাঞ্চৰ সময়ত দুপৰীয়া লাঞ্চৰ সময়ত এইখিনি কথা পাতি আছে আৰু দেই আই থিংক ইউ কেন টক টু দি হেডমাষ্টাৰ তুমি কি কৰিব পাৰিবা হেডমাষ্টাৰৰ লগত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত কথা নাপাতে কিয়নো তুমি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত কথা পাতিব পাৰা সেইটো সিহঁতৰ লাঞ্চ ব্ৰেকত সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত স্কুল ছুটি দিব যোনেও হেৰি হ'ব সিহঁতে গুচি আহিব ঘৰা ঘৰি গুচি আহিব কালেক্ট কৰিব বস্তুখিনি আকৌ পিছদিনাখন আহিব হয়নে নেক্সট ডে এট স্কুল এতিয়া পিছদিনাখন স্কুলৰ পিছদিনাখন দ্বিতীয় দিনাখন অল চিলড্ৰেন এণ্ড টিচাৰ্ছ এছেম্বলি ইন দ্য স্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ড উইথ দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সকলো টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট সকলো কি হ'ল সেই মৰ্ণিং এছেম্বলিত গোট খায় নে নাখায় আমাৰ বিদ্যালয়ত যেতিয়া মৰ্ণিং শ্ৰেণী প্ৰাতঃ সভা হয় তেতিয়া আমি শিক্ষকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেলগে গোট খায় নাখায় সেইদৰে সেই তাতো গোট খাইছে আৰু লগৰ তেওঁলোকে গোট খোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে কি আনিছে কালি যে ডিছকাছ কৰিছে যোৱাৰ আগদিনাখন যিখিনি ডিছকাছ কৰিছিলে ফুড আইটেমছ অনা ফ্ৰেছ অৰ ডাই আৰু কাপোৰ অনা পইচা দিয়া সেইখিনি কি তেওঁলোকে কণ্টেইনাৰ অনা সেইখিনি কি লগতে লৈ আহিছে ক'ত স্কুল পেৰেণ্ট তাত থৈছে উইথ দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দি হেডমাষ্টাৰ থেংক অল অফ দেম ফৰ দেয়াৰ ছাপৰ্ট যেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিও বস্তু আনিছে সেই এফেক্টেড আৰ্থকুৱেক হোৱা ভিক্টিমছখিনিৰ কাৰণে বস্তু আনিছে পইচা আনিছে খোৱা বস্তু আনিছে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে ছাপৰ্ট সেইখিনিত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে কি কৈছে ধন্যবাদ জনাইছে থেংক কৈছে হয়নে থেংক অল দেম ফৰ দেয়াৰ ছাপৰ্ট দি গুড ভেন এণ্ড এ টিম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট দেন লেফ্ট ফৰ দেয়াৰ ডেষ্টিনেশ্যন যেতিয়া সেই বস্তুখিনি কালেক্ট হ'ল মৰ্ণিং এছেম্বলিৰ পিছত কালেক্ট হ'ল তেওঁলোকে এখন গুড ভেন এখন ভাল ভেন গাড়ী ল'লে এণ্ড এ টিম মানে তেওঁলোকৰ মাজত দল গঠন কৰিলে টিচাৰ শিক্ষকৰ মাজত এণ্ড লেফ্ট ফৰ দেয়াৰ ডেষ্টিনেশ্যন সিহঁতে নিজৰ লক্ষ্যস্থানলৈ গ'ল ডেষ্টিনেশ্যন মানে কি যিখন জিলাত হৈছিলে সিহঁতৰ নাইট বৰিং জিলাখনত হোৱা নাছিল জানো আৰ্থকুৱেকটো সেই তালৈ কি হ'ল তেওঁলোক গ'ল সেই টিমখিনি গ'ল দল বান্ধি পেলাই গ'ল ইন এন আৱাৰ এঘণ্টাৰ পিছত বেছি দূৰো নহয় তাৰমানে এঘণ্টাৰ পিছত দে ৰিচ দি আৰ্থকুৱেক এফেক্টেড প্লেচ তেওঁলোকে সেই ভূমিকম্প হোৱা জেগাত পালেগৈ ৰিচ মানে উপস্থিত হোৱা দি আৰ্থকুৱেক এফেক্টেড প্লেচ আৰ্থকুৱেক এফেক্টেড হোৱা ভূমিকম্প হোৱা স্থানত তেওঁলোক উপস্থিত হ'লগৈ স্থান প্লেচ মানে স্থান দে ৱেৰ ভেৰি ছেড এট দি প্লাইট এণ্ড মিজেৰি অফ পিপুল দেয়াৰ দে ৱেৰ ভেৰি ছেড সিহঁত বৰ দুখিত হৈছিল দে ৱেৰ ভেৰি ছেড মানে দুখিত হোৱা বৰ দুখিত হোৱা এট দি প্লাইট এণ্ড মিজেৰি অফ পিপুল দেয়াৰ তাত মানুহৰ দুৰ্দশাখিনি ভয় লগা অৱস্থাখিনি মানুহৰ সেই ভূমিকম্প হোৱাৰ ফলত মানুহৰ যিখিনি অৱস্থা হ'ল সেই দুৰ্দশাখিনি দি দুৰ্দশাখিনি দুখখিনি দেখি মিজেৰি দুখখিনি দেখি মানুহ সিহঁত কি হৈ গ'ল দুখিত হ'ল মৰ্মাহত হ'ল পিপুল দেয়াৰ এই টিচাৰ আৰু সেই ষ্টুডেণ্টহঁতবিলাক যিখিনি সহায় কৰিবলৈ গৈছে সেইখিনি মানুহৰ অৱস্থাখিনি দেখি দুৰ্দশাখিনি দেখি দুখখিনিকে মৰ্মাহত হৈছে দুখিত হৈছে সিহঁত হ'ল দে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দি থিংছ এমং দি পিপুল সিহঁতে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু নিছিলে খোৱা বস্তুৰ পৰা ধৰি পেলাই কাপোৰৰ পৰা ধৰি পেলাই পইচাৰ পৰা ধৰি পেলাই যিখিনি কণ্টেইনাৰৰ পৰা যিখিনি বস্তু নিছিলে সেইখিনি মানুহখিনিৰ মাজত বিটাই দিলে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিলে ডিষ্ট্ৰিবিউট মানে কি বিটাই দিলে দি ডিষ্ট্ৰিবিউট বিটাই দিয়া দি থিংছ এমং দি পিপুল এভৰি ওৱান ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল টু দি ভলণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ দেয়াৰ হেল্প এভৰি ওৱান সকলোৱে ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল সকলোৱে কি হৈছে গ্ৰেটফুল মানে ভাল পাইছিলে সন্তোষ হৈছিলে মানুহখিনিয়ে সহায় কৰা লৈ পেলাই সিহঁতে কি হৈছিলে সন্তোষ হৈছিলে ভাল পাইছিলে টু দি ভলণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ দেয়াৰ হেল্প ইহঁতেতো ভলণ্টিয়াৰ কৰিব লগা হৈছে খাদ্যখিনি দিওঁতে মানুহখিনিয়ে যিখিনি ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে হওক বা শিক্ষকখিনিয়ে হওক ভলণ্টিয়াৰ নিচিনাকৈ কি কাম কৰিব লগা হৈছে ভলণ্টিয়াৰ যিখিনি সহায় কৰা মানুহখিনি ভলণ্টিয়াৰ বুলি কৈছে আৰু ষ্টুডেণ্ট আৰু শিক্ষক সেইখিনি ভলণ্টিয়াৰ বুলি কৈছে দি টিম মেম্বাৰ্ছ ফেল ভেৰি হেপি টু হেভ হেল্প দি পিপুল ইন ডিষ্ট্ৰেছ দি টিম মেম্বাৰ এই দলত থকা
ষ্টুডেণ্টেই হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক সেইখিনি টিমৰ সদস্য নহ'ব জানো মেম্বাৰ মান সদস্য ফেল্ড ভেৰি হেপী সিহঁতে খুব আনন্দিত হৈছিল ফেল্ড অনুভৱ কৰিছিল ভেৰি হেপী খুব আনন্দিত হোৱা টু হেল্প দি পিপুল ইন ডিষ্ট্ৰেছ মানুহক সেই ডিষ্ট্ৰেছ মানে কি এই ষ্ট্ৰেছৰ পৰা সেই দুখ লগা অৱস্থাৰ পৰা মানুহৰ বেয়া হোৱা অৱস্থাৰ পৰা মানুহক সহায় কৰাৰ সেইটো দেখি মানুহে এইখিনি টিম মেম্বাৰখিনি কিছু সন্তোষিত হৈছিল নিজে আনন্দিত হৈছিল মানুহখিনি সহায় দুৰ্দশাই হোৱা মানুহখিনি ধ্বংস হোৱা ভূমিকম্প ক্ষতি কৰা মানুহখিনি সহায় কৰি পেলাই মানুহখিনি কি হৈছিলে এই ষ্টুডেণ্ট আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা টিচাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি হৈছিলে আনন্দিত হৈছিল ৰাজু ছেইড টু হিমছেল্ফ ৰাজুৱে নিজকে নিজে কৰিছিলে হিমছেল্ফ মানে নিজকে নিজে কোৱা হেল্পিং পিপুল ইন নিড ইজ এ ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল ফিলিং মানুহক সহায় কৰাটো হেল্পিং পিপুল সহায় কৰাটো সঁচাকৈ সন্তোষজনক ৰাজুৱে নিজকে নিজে কৈছিলে সঁচাকৈ আচৰিত সন্তোষজনক অনুভৱ ফিলিং মানে কি অনুভৱ সঁচাকৈ আচৰিত সন্তোষজনক অনুভৱ ৰিয়েলি মানে সঁচাকৈ বৰ আচৰিত অনুভৱ তোমালোকেও যদি কাৰোবাক বিপদ পোৱা মানুহক যদি কোনোবা মানুহক নেদেখা নুশুনা বা নজনা বা বুঢ়া মানুহক তোমালোকে সহায় কৰি চাবাচোন তেতিয়া তোমালোকেও বেলেগ এটা অনুভূতি তোমালোকে মনত অনুভৱ কৰিবা সেইটো কথাই কৈছে দি নেক্সট টাইম আই চি এনি ওৱান ইজ চাচ এ ফ্লাইট যিখিনি মানুহ দুখিত নেক্সট টাইম দ্বিতীয়বাৰ আই চি মই চাম এনি ওৱান যোনেই নহওক ইন চাচ এ ফ্লাইট এনেকুৱা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বিপদগ্ৰস্ত মানুহক আই মাষ্ট ট্ৰাই টু হেল্প মই কি সহায় কৰিবলৈ চাম ৰাজুৱে নিজকে নিজে সংকল্প লৈছে এইটোৱে হ'ল জয় অফ হেল্পিং পাঠ এতিয়া মই ভাবিছোঁ তোমালোকক এনেদৰে পঢ়াই দিয়াৰ বাবে বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছোঁ কিন্তু তোমালোকে যদি বুজিও পোৱা নাই তোমালোকে মোক ক'বা মই তোমালোকক পুনৰ পঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিনখিনি বুজি পোৱা নাই কোনোবা ৱৰ্ড বুজি পোৱা নাই কোনোবা শব্দ অৰ্থ বুজি পোৱা নাই যদি পঢ়িবলৈ তোমালোকৰ অসুবিধা হৈছে তোমালোকে পুনৰ ক'বা মই তোমালোকক পুনৰ পঢ়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু পুনৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে 2বাৰ বা 3বাৰ চাবা তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা শব্দখিনি কোৱাত লেখাত মই তোমালোকক এই পাঠটো লিখিবলৈ দিলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া নিদিওঁ ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নখিনি আছে প্ৰশ্নখিনি হয়তো তোমালোকক লিখিবলৈ দিম তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি চাবা কিন্তু এই পাঠটো তোমালোকে পঢ়িবা তোমালোকে মোক এই পাঠটো পঢ়ি শুনাবা যিখিনি পাৰা 2-3বাৰ চাবা চাই পেলাই পঢ়ি শুনাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পঢ়িবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ তোমালোকে চালে নিশ্চয় পাৰিবা ধন্যবাদ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল